नमस्कार श्रोता बंधु। आज आसतु सृजन सुरभि शुणा चौधुरी वरदा प्रसन्न दासकर एक सुंदर क्षुद्र गल्प फेरिया। नुआखाई आसबार बेल हेले समस्ते आनंद उल्लास माति उठती। किए मनपसंदर लुगा खंडे किणिला बेले पूरी क्षीर सपन किए किए हजि जाती। अदेखारे गोटाए खुशीर पवन घूरी जाए। सुक तेलर जलधारटी आनंदरे कुळुकुळु होई गीत गाई गाई से पवन साथी नाची उठे। नई पठारे आनंदरे दोली खेले काईस फूल। हेले आनंदर ई पवन से खुशीर जोछना मिलनर निनाद सुकतेल नदीकूलर चंदन भाटी गाँर सुकुमारी नामक बोहूटी पाई से दिन सपन नुहे कंपन आणुथिला। चमकी पड़ी सुकुमारी मने पकाउथिला केते सरागरे सनातनर हाथ धरी बाहा होई से आसीथिला एई गाँ को। केउ आखि पाउ नथिबा अतीतरे श्री जगन्नाथंकु चंदन भेटी देई ए गाँर नाँ होइथिला चंदन भेटी। पुणी लोकमुखरे कालक्रमे एई नाँ होई जाइछि चंदन भाटी। बाहा हेला वर्ष माण बसाजिब बोली खूब सरागरे घर को लिपा पोछा करी रंग माटीरे लिपिथिला कांथकू। बड़ी अंधारुआरू उठी जांगुलु जांगुलु रातिरे से कांथरे चिता पकाइथिला। दांड दुआरे बुणीथिला केते रंगर मुरुज। पाहांती आकाशर निदुआ तारा गुड़ाक खूब सुंदर देखा जाइथिले ताकू। मसीहा आलुଅ तले दी चारि थर ओल्ट पाल्ट करी देखिथिला ता पाई सनातन आनिथिबा लुगाकू। नील शाढ़ीरे ओसारिया कुंभ खुशीरे छातीरे माड़ी देइथिला लुगाकू। बाहा हेला परे चुप चुप पाटिरे कथा कही सुकुमारी आउ सनातन अनेक सपन देखती। कटेई आसीथिबा समय हजेई आसीथिबा सांगसाथी विषय गपंती। पुणी गोटाए सुंदर भविष्यतर छवि आंकी हसी हसी गड़ी जाती। मुंडरे ओढ़ना टाणी साई पड़िशांक आगरे संभ्रमरे ठिया होउथुवा सुकुमारीटा रातिर अंधार भितरे हजि जाए केउ अतीन्द्रिय राइजरे। सनातन साथीरे सपनर घोड़ा चढ़ी बुली आसे तरारू सागरर देशरे। मने पकाउथिला सुकुमारी से वर्ष हरिशंकर मेलारे तार देखा होइथिला सनातन सांगरे। दूर संपर्कीय थिले सनातनर परिवार। बोउ तार सेई मेलारे प्राय बाहाघर कथा पक्का करिथिला सनातनर बापा बोउंक सांगरे। तापरे सुकुमारी पाई प्रत्येक राति सपनर राति होई जाइथिला। सबु सपन को सत करी से बोहू होई आसीथिला चंदन भाटी गाँ को। सासु तार भल लोक पाठ पढ़ी नथिले भी ताकू लागे से अनेक ज्ञानी। बोहू हेई आसिला परे ता आखि आगरे ता बोउर चेहरा बदली गले भी से सासुंक भितरे अबिकल तार बोउ को देखिथिला। बहुत खुशी होइथिला सी। जो दिन सासु साइते रखिथिबा किछि टंका हातरे देई पुओ बोहू को बुलिबाकू पठेइथिले। सेमाने बुलिथिले मंदार मालिनी पाटणेश्वरी मंदिर। तेल आउ महानदीर संगम स्थल रे अनिर्वचनीय शोभार आधार उत्कलीय संस्कृतिर अन्यतम मंदिरमयी नगरी सुवर्णपुर। पुणी निथर जह्नरातिर ज्योत्स्नार उत्तरीय भितरे उपभोग करिथिले राणीपुर झरियालर प्रस्तर उपत्यकार विजनताकू। आभूम प्रणाम करिथिले 64 जोगिनी को। आमोदित होइथिले चंदन अगुर कस्तूरी आउ कुंकुमर मिलनरे प्रस्तुत चौसमर बास्नारे। हठात किंतु सासु से दिन आतंकित आखिरे चाहिले सनातन को। पुणी झरका देई खोला आकाश को जेतेबेले हातरे नोट केतेटा धरी घर को आसी कहिला, बोऊ मु काम करबाकू आंध्र जीवी। बोउर मुह को ठीक बुझी पारि नथिला सनातन। घर कणरे डेरा होइथिबा पट्टीटाकू नेई दांड को बाहरी गला बेले कहिला, हरिमौसा आसीछंती तांको पई चा कर। निया लगा कूल बुड़ा एजापत देखिथिबा शांत मंगलमयी मूर्तिटी ताको टिके अलगा लागिला। किए ई हरिमौसा कौन करिछंती सिए? तांको नाँ शुणी ए करुणार अवतारटी क्रोधरे फाटी पड़ुछंती काहींकी? कौन आशंका करी सिहरी उठुछंती एमिति?
କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ସେଦିନ ଚା କରି ହରିମଉସାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇଥିଲା ସୁକୁମାରୀ। ଚା ଦେଲାବେଳେ ପକ୍ୱ କେଶଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଗୋଡ଼ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ନ ଚାହିଁବା ଭଙ୍ଗୀରେ ଚାହିଁଥିଲେ ସୁକୁମାରୀକି। ଆନନ୍ଦରେ ସନାତନ ଖାଲି ଶୁଣୁଥାଏ ତାଙ୍କରି କଥାକୁ, କୋଉ ଆଡ଼କୁ ନିଘା ନଥାଏ ତାର। ସେଦିନ ରାତିରେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ସୁକୁମାରୀକୁ ସନାତନ କହୁଥିଲା ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ଯିବ, ସେଠି ମାଟିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫଳୁଛନ୍ତି। ହରିମଉସା ଦେଇଥିବା ବଇନା ଟଙ୍କାକୁ କାଢ଼ି ସିଏ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖେଇଲା। ଖୁସିରେ ଗଣି ବାକ୍ସରେ ରଖିଲା। 4-6 ମାସରେ ଫେରିଆସିବ। ଏଠି କାମଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ, ଧାନ ପରେ ବିଲ ପଡ଼ିଆ। ଖୁସିରେ କହୁଥିଲା ସନାତନ। ହରିମଉସା ଖୁବ୍ ପତିଆରା ଥିବା ମଣିଷ, MLA ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ, ଅମଲା ସବୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ। ସିଏ ନ ଚାହିଁଲେ କେହି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଟିଏ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦଳର ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କାଟତି। ଅମଲାଙ୍କ ପିଲାଛୁଆ ତାଙ୍କର ଧର୍ମର ପୁଅ ଝିଅ। ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଘର ଭିତରକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ଦନ୍ତା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ମା କୋଳରୁ ଅଣ୍ଡିରା ଛୁଆକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଲା ଭଳି ଯଦି କିଏ ନୂଆ ଲେବର ଏଜେଣ୍ଟ ବାହାରେ, ତେବେ ମଣିଷ ଚାଲାଣ କରୁଛି ବୋଲି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧରି ତା ନାଁରେ କେସ୍ ଠୁଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି। ଥାନାବାଲାଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ସେ ବେହାଲ ହୋଇଯାଏ। ମନ୍ତୁରେଇଲା ପରି ସନାତନ ସେଇଦିନଠାରୁ ଖାଲି ହରିମଉସା ହରିମଉସା ବୋଲି ଭଜି ହେଲା। ବାହାରେ ସାଥୀ ହୋଇ ଖାଦାନରେ କାମ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ସାଥିରେ ଆଉ କିଛି ସାଙ୍ଗ ବି ଜୁଟିଲେ। ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଲା ନୂଆଖାଇ। ଜୋରରେ ବାଜିଲା ମାଦଳ। ଝୁଣା ଅଗୁରୁର ବାସ୍ନାରେ ଚହଟିଗଲା ଚନ୍ଦନ ଭାଟି ଗାଁ। ପାଣି ପରି ବୋହିଗଲା ବଇନା ବାବଦରେ ପାଇଥିବା ଟଙ୍କା। ଶାଶୁ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଚାହିଁଲେ ଯୋଉଦିନ ସନାତନ ସାଙ୍ଗରେ ସୁକୁମାରୀକୁ ନେଇଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲା। କହିଲା, ହରିମଉସା କହୁଛନ୍ତି ସେ କାମକୁ ଗଲା ପରେ ସୁକୁମାରୀ ରାନ୍ଧିଦେବ। ଦିନସାରା କାମ ଶେଷରେ ପିଲାଏ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ସୁକୁମାରୀ ବି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର କୂଳ ଆଉ ମନୋରମ ବିଜୟୱାଡ଼ା ସହରର ରଙ୍ଗୀନ ବିପଣୀ ଖାଲି ତା ଆଗରେ ହାଉଯାଉ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନେ ମନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ହରିମଉସାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଅସମାଧିତ ରହିଗଲା ପ୍ରଶ୍ନଟି, କ'ଣ ପାଇଁ ଶାଶୁ ହରିମଉସାଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲଗା କୂଳବୁଡ଼ା ବୋଲି ଅଜାଣତରେ କହି ପକେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ ଦେଖି ଆସିଥିବା ଶାଶୁଙ୍କର ହସିଲା ହସିଲା ମୁହଁ ହରିମଉସାଙ୍କ କଥାରେ ସନାତନର ଆନ୍ଧ୍ର ଯିବା କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ କାହିଁକି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ଶାଶୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଆସିଲା ଯୋଉଦିନ ସେ ଶୁଣିଲେ ସୁକୁମାରୀ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କହିଲେ, ଯାହା ହେଉ ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଇପାରିବନି। ସାହାଳା ଠାକୁରଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ ସେ। ପିଲାଟିଏ ଆସିବାର ଖୁସିଠାରୁ ପ୍ରାୟ ସୁକୁମାରୀ ନ ଯିବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଥିଲା ଆହୁରି ଖୁସିର ଖବର। ଭୁଲେଇ ଭାଲେଇ ବହୁ ପ୍ରକାର କହି ଚାହିଁଥିଲେ ସନାତନକୁ ରୋକିବାକୁ, ହେଲେ ସନାତନ ଆଖିରେ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ମୁଠା ମୁଠା ଟଙ୍କା କମେଇବ, ଚାଳ ଘରଟା ଜାଗାରେ ପକ୍କା ଘର କରିବ। ଏମିତି ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀକି ବାଲି କେଇ ମୁଠା ଫିଙ୍ଗି କିଏ ବା ଅଟକେଇବ। ଏକେ ତ ସନାତନ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସବୁବେଳେ ଅବୁଝା। ନୂଆଖାଇ ସରିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ କୁଣିଆମାନେ ଲେଉଟି ଗଲେ। ସନାତନ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିଲା ଆଉ କେତେଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଗାଁ ଖାଲି ମାଇପିମୟ ହେଇଗଲା। କିଏ ଗଲା ଆନ୍ଧ୍ର, କିଏ ଗଲା ସୁରଟ, କିଏ ଗଲା ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ତ କିଏ ଗଲା କାଶ୍ମୀର। ସେଇ ଦିନଠୁ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଉଦାସ ଆଖିରେ ଖାଲି ଶାଶୁ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। କିଛି ବୁଝିପାରେ ନା ସୁକୁମାରୀ। ସିଏ ଥିଲା ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ଆଗ ରାତି। ସୁକୁମାରୀ ଦେଖିଲା ଶାଶୁ ବସି ବିଛଣାରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପଚାରିଲାରୁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ ଆପଣାର ମଣିଷ ପାଖରେ ମନ ଖୋଲିଯାଏ। କହିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ମନ ହାଲୁକା ହେଇଯାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ଆମ ପ୍ରତି ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ? ବୁଝିପାରିଲାନି ସୁକୁମାରୀ। ଏଇଠି କ'ଣ ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ ଆମ ପିଲାଏ? ଏଇ ମାଟିରେ କ'ଣ ସୁନା ଫଳନ୍ତା ନାହିଁ? ସୁକୁମାରୀ ଭାବିଲା, ପୁଅ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତ, ତା ମନ ବି ଟିକେ ଚହଲିଗଲା। ସତରେ ସନାତନ ପାଖରେ ଥିଲେ ରାତିଟା ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ପୁଣି ଭାବିଲା,
ସେ ବି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଯୋଡ଼ାଏ ନୁହେଁ, 2 ଜଣଙ୍କର 4 ହାତରେ ରୋଜଗାର ହୋଇଥାନ୍ତା। ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ, ମନ କଥା ଖୋଲି କହିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟା ଥିଲା ଖୁବ୍ ଦୁଃଖଦାୟକ ଆଉ ବାଧିଲା ଭଳି। ଶାଶୁ କହିଥିଲେ, ଆଜି ବି ସନାତନ ଯେମିତି ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲା, ତା ବାପା ବି ଦିନେ ସେମିତି ଗାଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବି। ଖଟଣି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ, ଯେମିତି ହେଲେ ଦିନକୁ ଗଢ଼ିବେ 1000 ଇଟା। ଦଲାଲମାନଙ୍କର ମନଭୁଲା କଥା ସେଠି ନଥାଏ। ଠିକାଦାର ସର୍ଦ୍ଦାର ସେଠି ରାଜା। ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଲେ ବି ଖଟଣିରେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ପଳେଇ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ବାଟ ନାହିଁ। ପୁଣି ପୁଲିସ, ଲେବର ଅଫିସର ଆଉ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ଭୟ। ସବୁ ସରକାରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେହର ମଜରା ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଠିକାଦାର ବେଳେବେଳେ କାମିକାମାନଙ୍କୁ ନିଶା ପାଣି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦିଏ। ସେଇଥିରେ ମଣିଷ ପୋଷା ମାନେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଏ। ସେ ନ କଲା କାମ କରି ବସେ। ସନାତନର ବାପା ସେଇ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲେ। ଠିକାଦାର କ୍ୟାମ୍ପରେ ବଳିଥିବା ମଦ ଟିକିଏ ପିଉ ପିଉ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କର ପିଇବା ବଢ଼ିଗଲା। ମଦ ଟୋପାଏ ପାଇଁ ସିଏ ବି ଯାଇ ଠିକାଦାରର ବେଳେବେଳେ ବୋଲହାକ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଦ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଠିକାଦାର ବହୁତ କାମ କରାଏ। ମଦ ଜୋରରେ ସେ କାମ କରେ, ଅଧିକା ପଇସା ଆଣେ, ପୁଣି ତାକୁ ମଦ ଦୋକାନରେ ଉଡ଼େଇ ଦିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାପାକୁ ତାର ଧରିଲା ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ। ଠିକାଦାର ଦଲାଲଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଦଲାଲ କହିଲା, ମୋ କଥା ନ ମାନିଲେ ତୋ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇଦେବି। ଗୋଟିଏ ଥାନାରେ ନୁହେଁ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଥାନାରେ। କେଉଁଠି ଚୋରି କେସ୍ ତ, ପୁଣି କେଉଁଠି ଦେହ ବେପାର କରୁଛୁ ବୋଲି କେସ୍। ଭୟ ଆଉ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଚାଲିଲେ ସେମାନେ। ସେଠି ଖୋଲାରେ ଗାଧେଇବାକୁ ହୁଏ। ଅଜାଣତରେ ଦେହରୁ ଲୁଗା ଖସିଲା ବେଳେ ଲୁଚେଇ କରି ଫଟୋ ଉଠେଇ ରଖୁଥିଲେ। ଖବରକାଗଜରେ ଛାପିଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ସନାତନର ବାପା କହିଲେ, ଠିକାଦାର ବାବୁଟା ଭଲ ଲୋକ, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ତା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଟିକେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିଦେ। କହୁ କହୁ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ଶାଶୁ। ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ସୁକତେଲ ନଦୀକୂଳ ଗାଁର ସୁଖର ସଂସାର। ଶ୍ୱଶୁର ଚାଲିଗଲେ। ଶାଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଦଲାଲମାନେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଉପରେ ବାକି ଥିବା ଅନେକ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଧରି ଆସିଲେ। କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ସେ କଥା କହିବାକୁ ତ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ନଥିଲେ। ସୁକୁମାରୀ ଆଗରେ ଅନେକ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରର ଅମୂଲ୍ୟ ମଣିମାନେ ଆଜି ବାଟ ଧରୁଛନ୍ତି ଝାନ୍ସୀ, କି ଅବା ପୁଣି ସେଇ ନିଷିଦ୍ଧ ଇଲାକାକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି ଏଇ ହରିମଉସାଙ୍କ ପରି ମଣିଷମାନେ। ଉପକୂଳରୁ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ, ହରିଶଙ୍କରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସବୁଠି ହରିମଉସାମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର। ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ବିଚାର ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର। ପୁରାଣର ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ହେଉ କି ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନଙ୍କର ହେଉ, ତାଙ୍କର ବିଚାରବୋଧ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ। ମାଣ ବସେଇବା ପାଇଁ ସାଇ ସାଇରେ ମାଇପିମାନେ ଉଠିଲେଣି। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ମାରିବାର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଗରାବାଲ୍ଟି ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଶୁଭିଲାଣି। ଉଠିଗଲା ସୁକୁମାରୀ ବିଛଣାରୁ। ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ତା କାନରେ ଖାଲି ବାଜୁଥିଲା। ଆମ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏଇଠି ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ? ଏଇ ମାଟିରେ କ'ଣ ସୁନା ଫଳନ୍ତା ନାହିଁ? ଭୟରେ ସୁକୁମାରୀ ଶିହରି ଉଠୁଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସନାତନ ତା ବାପାଙ୍କ ପରି ମଦ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାପରେ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ ତାର ସଂସାର। ମୁକୁଳେଇ ପାରିବନି ହରିବଂଶାମାନଙ୍କ ପରି ମଣିଷମାନଙ୍କ ପଞ୍ଝାରୁ। ଘର ଡିହଟା ତା ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ହେଇଯିବ। ସ୍ୱପ୍ନମୟ ଦୁନିଆଟା ତାକୁ ମରୁଭୂମି ପରି ଲାଗିଲା। ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଉଠିଲା ଯେଉଁଦିନ ଶୁଣିଲା କେଉଁଠି ଦଲାଲମାନେ ଅମାନିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ହାତ ପାପୁଲି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବରକାଗଜରେ ସେଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୁହଁ ତାକୁ ସନାତନର ମୁହଁ ପରି ଦିଶିଲେ। ମାଣ ବସେଇ ସାରି ଛଟପଟ ମନରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲା ସୁକୁମାରୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା'ଙ୍କୁ ସେ ମାଗିଛି ତା ଗାଁକୁ ସୁନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଗାଁରୁ ମଣିଷ ତା ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ମେହେବୁବନଗର, ଜମ୍ମୁ କି ଝାନ୍ସୀ ନ ଯାଉ। ମନେ ମନେ କହୁଥିଲା, ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପାଇଁ ସାଗର କୂଳରେ ଏତେ ବଡ଼ ମହଲ ଗଢ଼ିଦେଲ, ମୋ ପାଇଁ ଟିକିଏ କିଛି କରନ୍ତ ନାହିଁ? ସନାତନ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ? ତା ଗାଁ ମାଟିରେ ସୁନା ଫଳେଇ ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ? ଭାଉଜ ଭାଉଜ ସେଇମିତି ଥାଅ, ଟିକିଏ ଆଉ ଟିକିଏ। ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରି ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କିଏ ସେଇ ଭଙ୍ଗୀରେ ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛି।
ତରବରରେ ହାତରେ କ୍ୟାମେରାର ଖୋଳ ଖୋଲୁଛି ଝିଅଟାଏ। ଦେହରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାଲୁଆର ପଞ୍ଜାବୀ, ବେକରେ ସରୁ ସୁନା ଚେନ୍, ଆଉ ଚାହାଣୀରେ ଦୁଷ୍ଟାମୀ। କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଆଣି କ୍ୟାମେରାର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତା ଫଟୋ ଦେଖାଇ କହୁଥିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ ମ ତମେ। ଫଟୋଟାଏ ନ ଉଠେଇ ରହିପାରିଲେନି। ଲାଜେଇଗଲା ସୁକୁମାରୀ। ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି ଲାଜ ଲାଗିଲା ତାକୁ। ସୁକୁମାରୀର ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ଆଖିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଝିଅଟି କହିଲା, ମୋ ନାଁ କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ତନୟା। ବୁଝି ନ ପାରିବା ଆଖିରେ ଚାହିଁଲା ସୁକୁମାରୀ। ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସାଗର କନ୍ୟା କହିଲା ଝିଅଟି। ହସି ପକାଇଲା ସୁକୁମାରୀ। ଗତ ରାତିର ବିଷାଦ ପରେ ଝିଅଟାର କଥାରେ ସେ ଆପେ ଆପେ ହସି ପକାଇଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୁଅ ଦେହରେ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ପୁଣି ସ୍କୁଟି ପିଠିରେ। ଗୋଡ଼ରୁ ଚପଲ କାଢ଼ି ଚଉରା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ଝିଅଟି। ଭାଉଜ, ଚଉରାରେ ଫୁଲ କାହିଁ? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଳିକୁ ଧରି ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥିବା ଶାଶୁ ଆଗକୁ ଦିପାଦ ଆସି କହିଲେ, ଫୁଲ ବିକାଳି କାହିଁ? କାଲିଠୁ ତ ଆସିନାହିଁ। କିଏ କହୁଛି କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଗାଡ଼ି ସବୁ ବନ୍ଦ। ସିଏ ଫୁଲ ପାଇନଥିବ। ଖାଲି ଫୁଲ କ'ଣ ମା, ଗାଡ଼ି ମଟର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଳୁ ପିଆଜଠୁ ସବୁ ପନିପରିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ। ଝିଅଟି ହସି ହସି କହିଲା, ମାଉସୀ, ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଲି। ମୁଁ ଫୁଲ ଫଳ ପନିପରିବା ସବୁ ବିକେ। ଏକଥା କହି ସ୍କୁଟିରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଫୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ବାହାର କରି କହିଲା, ଟଙ୍କାକୁ 5ଟା। ଦୁଷ୍ଟାମୀରେ ଆଖି ନାଚି ଯାଉଥାଏ ତାର। ଶାଶୁଙ୍କ ହାତକୁ ଫୁଲ ଡାଲାଟା ବଢ଼େଇ ଦେଲା ବେଳେ ଶାଶୁ ଟିକିଏ ଶଙ୍କି ଯାଇ କହିଲେ, ମା, ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର, ପଇସା ଦେଇ ହେବନି। ମୁଁ ଫୁଲ ନେବି କେମିତି? ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ। ଆଜି ଦେଇଯିବି, କାଲିକି ଆସି ପଇସା ନେବି। ଗାଁର ଆଉ ଯିଏ ଯିଏ କିଣିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଫୁଲ ଦେବି। ସତକୁ ସତ ଗାଁ ସାରା ବୋହୂ ଝିଅ ଧାଡ଼ି କଲା ପରି ଏଇ ଅଜବ ଫୁଲ ବିକାଳିଠାରୁ ଫୁଲ ବାକିରେ ନେଇଗଲେ। କାହାରି ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ନଥିଲା। ସତକୁ ସତ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଫୁଲ ବିକାଳି ଝିଅଟି ଆସି ସୁକୁମାରୀ ଘର ଚଉରା ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ବସିଲା। ବାକି ପଇସା ଦେବାକୁ ପୁଣି ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ଧାଡ଼ି ଲମ୍ବିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲା ଝିଅଟା। ପଇସା ନେଲାନି। ବୁଝେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା କହିଲେ, ଏଇ ଫୁଲ ଏଇ ଗାଁର ବାଡ଼ିରେ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ? ପରିବା କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଅନେଇ ବସୁଛେ। ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ଉପୁଜେଇ ପାରନ୍ତେ ନା ନାହିଁ? ଆମ ଗୋରୁ ଗାଈ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ବିକି ଦେଉଛେ। ତା ଗୋବର ମୂତକୁ ଆମେ ଖତ ସାର କରିପାରନ୍ତେ ନା ନାହିଁ? ନିମ୍ବ କରଞ୍ଜ ଗୋବର ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଫସଲରୁ ରୋଗ ପୋକ ଦୂର କରନ୍ତେ ନା ନାହିଁ? ଦଳ ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼େଇ କହିଲା, ୟାକୁ ଖାଲି ଦଳ ସଫା କରି ମାଛ ଜାଆଁଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ମାଛ ପାଆନ୍ତେ ନା ନାହିଁ? କଥାରେ ବାଟୁଳି ବାଜୁନଥିଲା ଝିଅଟିର। ଆମ ମାଟିରେ ଆମେ ଏସବୁ ଫଳେଇଲେ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା କାମ ପାଆନ୍ତେ। ଆମ ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ରହନ୍ତା। ଯାଯାବର ପରି ଆନ୍ଧ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ କି ଆରବରେ ପିଲାଛୁଆ ଛାଡ଼ି କଟା ଗୁଡ଼ି ପରି ଘୁରନ୍ତେ ନାହିଁ। କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ତନୟାର କଥାରେ ବାଧା ଦେଇ ବୁଢ଼ୀଟିଏ କହିଲା, ମା, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଲୋକ। ନ ହେଲେ ଏମିତି ମନଭୁଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେ ସନ ତଳେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଆସିଥିଲା। ଜାକଜମକରେ ଆମ ସାଥିରେ କ'ଣ ଲେଖାପଢ଼ା କଲା। ତାପରେ ଠକି ଆମ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲେଇ ଚାଲିଗଲା। ତୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ବୁଢ଼ୀ କଥାକୁ ବି କିଛି ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ କଲେ। କହିଲେ, ଇଂରେଜୀ କମ୍ପାନୀ ସିନା ଆମକୁ ସାମ୍ନାରୁ ଛୁରୀ ମାରୁଥିଲା, ଏବେ ଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରୁଛି। ଟିକିଏ ଝଟକା ଖାଇଲା ପରି ହେଇ ତନୟାର ଗାଲଟା ଲାଲ ହୋଇଗଲା। କହିଲା, ମା, ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ଲୋକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତମରି ସରକାରଙ୍କ ପଇସାରୁ ଦରମା ପାଇ ବ୍ଲକରେ ଚାକିରି କରିଛି। ଅଳପ ଜମିରେ ବେଶୀ ଫସଲ କେମିତି କରିହେବ ସେ କଥା ବୁଝାଇବା ମୋ କାମ। କିଛି ଜାଗାରେ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ମୋ ବାଡ଼ିରେ କରିଛି। ସୁକୁମାରୀକେ କିନ୍ତୁ ଝିଅଟାର କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସତରେ କ'ଣ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଏଇ ଝିଅ ବେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଆସିଛନ୍ତି? ଶାଶୁଙ୍କ କଥା କାନରେ ବାଜି ଯାଉଥିଲା ତାର। ଆମ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏଇଠି ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ? ଏଇ ମାଟିରେ କ'ଣ ସୁନା ଫଳନ୍ତା ନାହିଁ? ମନରେ ତାର ଭୟଟା ବିରାଟ ବରଗଛ ପରି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଠିକାଦାର ସନାତନକୁ ଆଖି ଦେଖେଇ କାମ କରଉଛି। ସନାତନ ମଦ ନିଶାରେ ବାଉଳି ହେଉଛି। କୋଉ ବାରନାରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ କିଣିଛି। ଏମିତି ଅଜାଣତରେ ମନ ଭିତରୁ ତାର
ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ବେଳେବେଳେ ବାହାରୁଛି। ଠିକାଦାର ଦଲାଲ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନେ ତା ପାଇଁ ଦୁଃଶାସନ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ତା ପରଠୁ ଗାଁ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା ଝିଅଟା। କିମିଆ କଲା ପରି ତା କଥାରେ ସମସ୍ତେ ମାତିଗଲେ। ଶୁକ ତେଲର ନଦୀରୁ ମଟର ଲାଗି କେମିତି ପାଣି ଉଠିବ, ନୂଆ ନୂଆ ବିହନ କେମିତି ଆସିବ, ଫାଙ୍କା ଜାଗା କିଛି ରହିବନି, ଫୁଲ ଫଳ ଗଛରେ ଭରିଯିବ, ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସବୁଥିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ରୋଗର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ମଳମୂତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ପରି ମାଟି ପାଣିକି ସିଏ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା କଲା। ସେଇ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଗଛ ଲାଗିବ, କି ସାର ଦିଆହେବ ବୁଝେଇଲା। ହରଗୌରା ଫୁଲରେ ନଖ ପଚେଇଲା। ବୁଝେଇଲା ମହାବୀର ହନୁମାନ ଆମ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନରୁ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ନେଇଥିଲେ। ଏ ମାଟିରେ ସବୁ ଅଛି। ଚନ୍ଦନଭାଟି ଗାଁରୁ ସ୍ୱର ଉଠିଲା, ଏ ମାଟିରେ ସବୁ ଅଛି, ଏ ମାଟିରେ ସବୁ ଅଛି। ପିଲାଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଳି ଧରି ଗାଇଲେ, ଜୟ ଗୋ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକମାତ୍ର ସୁନ୍ଦରୀ ତୁ ବସୁଧାରେ। ମାଟିକୁ ନିନ୍ଦୁଥିବା ହରିମଉସାଙ୍କ ପରି ମାତୃଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ହରିମଉସା ମୂକ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର +2 ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ନାତୁଣୀ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ ବାଟ ଓଗାଳି କହିଲା, ଜେଜେ ଆଉ କାହାକୁ କାହିଁକି, ଆଗ ମୋତେ ଝାନ୍ସି ପଠାଅ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇ ବେପାର ବଢ଼ାଅ। ଅମଲା ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରାଗରେ ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁହାଁଳିଆ ଗାଈଟା ବନ୍ଧ୍ୟା ପାଲଟିଗଲା। ସବୁଜିମାରେ ହସି ଉଠିଲା ଚନ୍ଦନଭାଟି ଗାଁ। ଗାଁରୁ ପନିପରିବା ଗଲା ବାହାରକୁ। ଗାଁର ଗାଈମାନେ କାମଧେନୁ ପାଲଟିଗଲେ। ଗାଁ ପୋଖରୀର ସଫା ପାଣିରେ ଜହ୍ନଟା ଦୋଳି ଖେଳିଲା। ପ୍ରଥମ କରି ଯେଉଁଦିନ ଫସଲ ବିକା ପଇସା ହାତକୁ ଆସିଲା, ଶାଶୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ଲୁହ କେତେ ବୁନ୍ଦା ସୁକୁମାରୀକୁ ମୁକ୍ତା ପରି ଦିଶିଲେ। ସୁକୁମାରୀର ଚିଠି ପାଇ ଯେଉଁଦିନ ସନାତନ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା, ତାକୁ ଲାଗିଲା ସିଏ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଗାଁର ଧୂସର ସୀମନ୍ତରେ ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳୁଛି ସିନ୍ଦୁର। ଅଜୋତ ପଡ଼ିଆ ଜମି ସବୁଜିମାରେ ହସୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ଗାଁ ବିଲରେ। ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ତନ୍ତରୁ ତରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ବୋଡ଼ି ବାହାରୁଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୁଗା। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲାନି ସନାତନ। ସତରେ ତା ଗାଁ ମାଟିରେ ବି ଆନ୍ଧ୍ର ପରି ସୁନା ଫଳିପାରେ। ତା ପାଇଁ ଅନେଇ ବସିଥିଲା ବର୍ଷ ସାରାର କାମ। ଦାଦନ ଗଲାବେଳେ ମା ପେଟରେ ଥିବା ଶିଶୁଟା ଏବେ ଦରୋଟି କଥା କହିଲାଣି। ସନାତନକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖନେଇ ଖନେଇ ଫେରିଆଇଲୁ ବୋଲି କହିଲା, ତା ଗାଲରେ ଅସରନ୍ତି ବୁକ ଦେଇ ବିଦେଶରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନରୁ ସୁଇଚ୍ ଟିପି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହି ଚାଲିଥିଲା, ଫେରିଆ ଫେରିଆ। ଚନ୍ଦନଭାଟି ଗାଁର ସୁକୁମାରୀମାନେ ଚନ୍ଦନର ଭେଟି ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆପଣାର ମଣିଷମାନଙ୍କର ଫେରିବା ବାଟକୁ। ଏଯାବତ୍ ସୁଅ ମୁହଁର ପତର ହୋଇ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଗୁରେଇ, ଦାଦନର ଜଳନ୍ତା ଇଟାଭାଟିରେ ଏବେ ବି ଜଳୁଥିବା କାଇଁଚ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଥିଲେ ମା 64 ଯୋଗିନୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।